सत श्री अकाल, तुसीं द अनम्यूट देख रहे हो तो मैं रवि संगरा हूर। सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चे नूं एक झाड़ पाई है और झाड़ कुछ इस तरह की है, असीं जिक्र भी करांगे, पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है मोर्चे दे वल्लों रोकियां गईयां सड़कां जानी किसानां दे वल्लों रोकियां गईयां सड़कां खाली करवाउण दा इशारा दे रहीआं ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मोर्चे नूं कहा है कि तुसीं शहर दा गला घुट रखिया है। जे तुसीं शहर दा गला घुटिया होया है तो फिर किहड़े कारणा करके तुसीं ये कह रहे हो कि असीं दिल्ली दे अंदर दाखल होना है जां फिर जंतर मंतर दे विच तुहानूं जगह मिलनी चाहिदी है। हुण इस तो तुहानूं पहिलां दा एक हुक्म सुप्रीम कोर्ट दा याद करवा दिंदे आ, जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सी कि जे सड़कां रोकियां ने तो वो सरकार की वजह करके रुकियां ने जां फिर दिल्ली पुलिस की वजह करके रुकियां, किसानां ने सड़कां नहीं रोकियां, तो बिल्कुल उहदे खिलाफ उहदे बिल्कुल ही अगेंस्ट बिल्कुल उहदे उल्ट अज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया जानी झाड़ पाई है कि तुसीं शहर का गला घुट रखिया। इस तो अगे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि तुसीं देश बंद करन दी कॉल दिंदे हो और आर्मी दियां गड्डियां रोक दिओ, ये तुरंत बंद कर देना चाहिए। हुण जिस तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट का अज रुख रहा उस ते संयुक्त किसान मोर्चे का रिएक्शन की है। मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जोगिंदर सिंह उगराहां जो भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान ने और मोर्चे का हिस्सा भी है। उगराहां साहब बहुत बहुत स्वागत। उगराहां साहब किवें देखदे हो अज पहलां सुप्रीम कोर्ट का रुख किसानां दे लई इन्ना सीधे तौर पर तलख नहीं दिखाई दिता सी, पर जिहड़ियां अज सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों टिप्पणियां मोर्चे ते कीतियां गईयां है जां किसानी अंदोलन ते कीतियां गईयां काफ़ी चिंता जाहिर करदियां ने कि की रिएक्शन होएगा अगों मोर्चे दा जां किसानां दा, की कहोगे अज दीयां इन्हां टिप्पणियां बारे? देखो अभी कोटला दे विच मोर्चे दी मीटिंग सੱਦ ਦਿੱਤੀ है। मीटिंग दे विच जो फैसला होगा सारा उत्थे विचारांगे, विचार के जिहड़ी संयुक्त मोर्चे दी राय बनूगी वही असीं कर सकते बाहर, क्योंकि संयुक्त मोर्चे में विचारनी पैनी है कि किस हालत दे विच स्टेटमेंट आई है, किहो जिहा बयान है, की साडे वकील कह रहे हैं इस बारे की लीगली बनदा है। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हरियाणा सरकार दे वल्लों एक कमेटी बनाई गई जिस दे सामने मीटिंग भी हुई है, तुहाडी मोर्चे की मीटिंग भी हुई। पहला हरियाणे की सरकार दे विच मीटिंग कमेटी बननी वो भी धरना खत्म करवाउण दी, जाए कह लो कि एक सड़क खाली करवाउण दी गल इस कमेटी दे वल्लों कही जा रही सी, वो भी केंद्र सरकार दे वल्लों जो कुछ इंडिकेशन दिते गए सी उस तरीके दे नाल ही हरियाणे की कमेटी ने काम करना सी। पहला सुप्रीम कोर्ट किसानां दे पक्ष दे विच भुगतदा रहा, हुण सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अगेंस्ट, जानिए ये फिर इशारा की है कि सीधे तौर पर किते ऐ तां नहीं कि किसानी मोर्चे नूं घेरा पैना शुरू हो गया? कोई गल नहीं यार, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। उगराहां साहब एक सुप्रीम कोर्ट ने विच ये भी कहा फिलहाल तुसीं कह चुके हो कि जो मोर्चा फैसला लऊगा उस तो बाद ही तुसीं कुछ बाहर कह सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जेकर तुसीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया, देखो मोर्चे दे विच जिन्ने भी तुसीं लीडर हो तुसीं पहलां तो इस गल नूं नकारदे रहे हो कि तुसीं सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सरकार ने कोई अपने किसान खड़े किए ने वो सुप्रीम कोर्ट चले गए आ। हुण सुप्रीम कोर्ट उसनूं आधार बना रही है कि एक पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हो, दूजे पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना कर रहे हो, एक पासे तुसीं प्रदर्शन कर रहे हो, सड़कां रोकियां होईयां, फिर ये किवें वाजिब है? सरकार संयुक्त मोर्चे ने तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं करता।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਨੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੋ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ, 3 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਫਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।